एक स्पेलिंग मिस्टेक ने अकाउंट चो उड़ाए ਲੱਖਾਂ रुपए। ठग्गा ने नवे ऑनलाइन फ्रॉड दा कीता इजाद। की है पूरा मामला देखो इस खास रिपोर्ट दे विच। ते जेकर तुसी भी करदे हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तुसी भी हो जाओ सावधान, नहीं तो थोड़े भी खाते चो बिना OTP शेयर किए उड़ जाएंगे ਲੱਖਾਂ रुपए। तुसी वेख रहे हो टीवी NRI, मैं हाँ गरिमा। पूरी खबर देखने नाल तुहाडे ही दो फायदे हो सकते हैं। एक फायदा कि तुहाडे स्पेलिंग मिस्टेक्स जरूर सुधर सकते हैं, तो दूसरा तुसी नवे ऑनलाइन ठगी दे शिकार होने तो बच सकते हैं। जी हाँ, तुसी बिल्कुल सही सुनिया। अज का टाइम है सोशल मीडिया का समा, तो हर चीज़ सोशल मीडिया ते मिंटां सकिंटां दे विच हो जाती है। पर सोशल मीडिया दे इस युग दे विच किते ना किते साडी थोड़ी जी अंग्रेजी जेकर टाइट है तो सानू ਲੱਖਾਂ रुपए का नुकसान कर सकती है। अजिहा ही कुछ होया है नोएडा की एक नामी कंपनी दे नाल, जिसने स्पेलिंग दे एक हल्की जी मिस्टेक ਲੱਖਾਂ ਦੀ ठगी का शिकार बनाता। जी हाँ, तुसीं बिल्कुल सही सुनिया है। नोएडा दे विच एक वड्डी इलैक्ट्रॉनिक कंपनी ने पेरिस दे एक नामी कंपनी नू तकरीबन 46 ਲੱਖ रुपए का ऑर्डर दिता। ते ऑर्डर सीगा प्रोडक्ट्स का, ते उत्थे ही सारी वारदात जो है या फिर कह लिए गलबात जो है ईमेल के थ्रू हो रही सी। ते ईमेल चंगी तरीके दे नाल जिवें ही उन्होंने मैसेज किया, उधरों रिवर्ट बैक आ गया, ऑर्डर कन्फर्म हो जाता है। उत्थे ही फिर अचानक एक होर मैसेज आता है पेरिस दी ही इस नामी कंपनी वालों। ते कंपनी कहती है कि जो साडा पेरिस ते लंडन वाले अकाउंट्स ने वो हाल ही दे विच चल नहीं रहे, इस करके जिहड़ा तुसी अपनी कह लिए कि जिहड़ी स्टार्टिंग अमाउंट है या फिर टोकन जो देना है, तुसी साडे बलूचिस्तान वाली या फिर दूसरे अकाउंट दे थ्रू जो है सानू पेमेंट ट्रांसफर कर दो। उत्थे ही अकाउंट नंबर दी डिटेल्स जो है दूसरी ईमेल एड्रैस के थ्रू भेज दी जाती है। तो उस तो बाद ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਇਸ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ स्पेलिंग मिस्टेक ने इन्ना कुछ गड़बड़ी कर दी ते नोएडा दी कंपनी दे होश उड़ा दिते ते ਲੱਖਾਂ दी ठगी दा शिकार पला दे विच हो गया। दरअसल दस दिए कि असी गल कर लेंदे पूरे मामले नूं समझण दे लई तुहानूं समझांदे एक मेल दे थ्रू। इत्थे कह लईए स्पेलिंग्स ए हुंदे ने garima.saini@gmail.com ते दूसरे पासे ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਫਰਾਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ garima.sini। ਇੱਥੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਕਾਇਦਾ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟੋਕਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, 12 ਲੱਖ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਾਡ ਮੇਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ अपनी इंटैलीजेंस दे नाल पता लगांदी है तो पता चलता है कि जिहड़ी नोएडा दी इस कंपनी है उसकी मेल आईडी दे विचों डाटा चोरी किया गया। उस तो बाद उस फ्रॉड वालियां नूं पता सी कि पैसिਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ होना है, फिर विच विचाले इस ठगी नूं अंजाम दिता गया। हालांकि पुलिस दे वल्लों लगातार ही इन्हां
ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇहद ਹੀ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੇਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੇਪਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਬੇहद ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਢੰਗ ਸਿਰ ਨਾ ਪੜੋ, ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਵਕਾਇਦਾ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਿਰ ਆਨਸਰ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, WhatsApp ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਨ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ OTP ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ TV NRI ਦੇ ਨਾਲ। 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਾਲ ਜਾਂ WhatsApp 9878623774। ਚੇਤਾਵਨੀ, ਮਿੰਟਾਂ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਧਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਵਸ 'ਚ ਕਰਾਓ। ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਪਿਆਰ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ। ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਘਰ 'ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਆਉਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਨੋਟ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ 100% ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਓ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸਿਰਫ 5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਕਾਲ ਜਾਂ WhatsApp 9878623774।